اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک اہم موضوع ہے کہ سینٹ پال نے گلیشین 3:13 میں لکھا ہے کہ مقدس کتاب یعنی تورات میں ہے لکھا ہوا کہ جو لٹکائے گیا وہ لعنتی ہے۔ پھر کہ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹکائے گئے تھے تو وہ لعنتی موت مرے، اور چونکہ وہ لعنتی موت مرے تو تم کو قانون کے لعنت سے آزادی مل گیا۔ قانون کا لعنت یہ ہے کہ اگر سگنل لال ہے اور گاڑی آپ کو روکنا ہے، نہیں روکیں گے تو پولیس چلان کرے گا، اور اگر سگنل نہیں ہے تو آپ کا مرضی، آپ آگے جائیں یا رکیں۔ تو قانون ہوتا ہے تو قانون ٹوٹتا ہے، قانون ٹوٹتا ہے تو سزا ہوتی ہے، اور اس لیے یہ قانون کا لعنت ہے کہ جب بھی قانون ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کو ہر فروٹ کھانے کا اجازت تھا، سب کچھ کھاؤ، لیکن اس درخت سے فروٹ مت کھانا، تو وہ اس درخت سے کھا لیے تو پھر وہ سزا مل گیا۔ تو اسی طریقے سے حنیف موتی والا یہ چونکہ لعنتی موت کا تصور ہے اور اس کو ہر کوئی صحیح سمجھ رہا تھا، چاروں فرقے جو مسلمانوں کے وہ صحیح سمجھ رہے تھے، کرسچن تو سمجھ ہی رہا تھا صحیح، اس کو کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا، اور یہاں تک کہ قادیانی مرزا غلام احمد بھی اس کو صحیح سمجھ رہا تھا۔ اور مرزا غلام احمد نے ایک کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، اس میں لکھا کہ چونکہ یہ لعنتی موت تھا اور عیسیٰ علیہ السلام ایک نیک بندے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش کر دیا تاکہ وہ لعنتی موت سے بچ جائے، اور جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کو یہودی لوگ زندہ سمجھ کے ان کو دفن کر دیا گیا، اور اتار دیے وہ لوگ اور ان کو زندہ دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر وہ شاگردوں کے ساتھ کھانا پینا کیے اور پھر ہجرت کر کے فائنلی کشمیر پہنچے، وہاں فوت ہوئے۔ لیکن یہ سارا بات اس لیے ہوا کہ وہ ان کو بے ہوش کیا گیا، اگر وہ فوت ہو جاتے تو پھر یہ نہیں بات ہوتا ہجرت کا، اور بے ہوش اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ لعنتی موت تھا۔ لیکن موتی والا ایک روز فون کیا میرے کو، اور وہ میرے کو بولا کہ بھائی بائبل لاؤ، تو میں نے بولا یار ابھی موڈ نہیں بائبل لانے کا، اور کچھ اور گپ شپ کرو، مگر وہ ضد کیا 6-7 دفعہ، تو پھر فائنلی میں بائبل لایا، بولا کہ ڈیوٹرونومی کھولو، چیپٹر فلانا اور آیت فلانا دیکھو۔ وہ میں نے دیکھا تو میں نے پہلے ہی بولا یار لڈو مل گیا۔ بولا کیا ہوا؟ میں نے بولا یار یہ جو تم پولس کا فرمان ہے لعنتی موت کا، یہ بریکٹ میں دیا ہوا ہے اور نیچے لکھ دیا کہ یہ تو پولس کا فرمان ہے۔ تو پولس تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا بندہ تھا، وہ تورات کے زمانے میں کہاں سے آ جائے گا؟ وہ تو بہت ہزاروں سال پرانی بات تھی۔ تو بہرحال تو پولس کا فرمان تھا کہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ادھر میں بریکٹ میں ہے۔ یہ تھا اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل کا حوالہ، اور گڈ نیوز بائبل میرے پاس تھا، اس کو جب میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں کہیں بریکٹ میں بھی ذکر نہیں تھا۔ پھر میں نے یہودی کا پرنٹ کیا ہوا تورات لایا، اس میں دیکھا تو اس میں بھی یہ موجود نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ تورات تو یہودی کا کتاب ہے، جب یہودی کے پاس نہیں ہے اور کرسچن کے 2 کتاب گڈ نیوز بائبل اور اسکوفیلڈ ریفرنس بائبل میں بھی نہیں ہے، تو اس کے میں نے یہ تورات کا حصہ ہے ہی نہیں۔ پھر باقی جو بائبل جس میں کرسچن لوگ پرنٹ کر رہے ہیں، یہ لائے کہاں سے؟ پھر میں نے بولا تمہارے پاس آکسفورڈ یونیورسٹی ہے، کیمبرج ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے ادارے، اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اور تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو کہ یہودی کا کتاب تورات ہے اس میں تم ترمیم کر رہے ہو، یہ تو بہت گندی بات ہے۔ خیر بہرحال اب بات یہ ہے کہ قانون کا لعنت تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ قانون ہوتا ہے تو قانون ٹوٹتا ہے، اور نہ ہو قانون، نہ ٹوٹے قانون، نہ ہو سزا، تو قانون کے لعنت سے آزادی مل جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اپنا قادیانی جھوٹا بن گیا، مرزا غلام احمد کے بے ہوش کیوں کیا؟ اور بھائی مذہب بھی غلط ہو جاتا ہے کہ بھائی مذہب کے حساب سے پولس ایک سچا رسول تھا، لیکن وہ اتنا بڑا جھوٹ بولا تو سچا رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چاروں سیکٹ جو ہے اسلام کے، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے
कि लानती मौत है, क्योंकि वो भी जैसा पढ़े तो समझ ले कि सही है, उनका भी रिसर्च नहीं था इसमें। तो अब बात यह है कि ये लानती मौत तस्वुर बिल्कुल गलत हो गया। तो अब क्रिश्चियन लोग को हर वो कानून के ऊपर में अमल करना है जिसको वो रद्द कर दिया है। मसलन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने एक हमेशा के लिए अहद लिया था कि खतना होगा बच्चे का जब वो 8 दिन का होगा, और लेकिन पौलुस जो है बोला खतना से कोई फ़ायदा नहीं। तो अब ये खतना से फ़ायदा नहीं इसलिए बोल रहा है कि कानून को रद्द कर दिया, लेकिन अब पता चला कि वो जो कानून को रद्द किया, जो बात बोल के वो बात का कोई सर पैर है नहीं, उसका कोई वजूद नहीं है, इसलिए कानून को जो वो रद्द किया, अब वो कानून के ऊपर अमल करना चाहिए। तो हर क्रिश्चियन को वो खतना करने का कानून जो है उसके ऊपर दोबारा अमल करना चाहिए। इसी तरीके से और भी कानून जो रद्द किए उनके ऊपर अमल करें, लेकिन खतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खतना तो अल्लाह ताला ने बोल दिया जो खतना नहीं कराएगा वो अल्लाह के लोगों में से नहीं कहलाएगा, तो आखिरत भी ख़राब होगा। तो अब हर क्रिश्चियन को चाहिए कि वो खतना करे। अब इतने 200 करोड़ क्रिश्चियन का आबादी है, उससे 100 करोड़ को भी खतना करना है, अगर मर्दों को पता नहीं कितने इतनी है शायद, तो अगर 100 करोड़ को खतना करना है तो ये तो एक बहुत बड़ा ये हो जाएगा। कहाँ से इतना पैसा का जमा करना, गरीब मुल्क भी होते हैं, सारे तो अमेरिका में नहीं रहते क्रिश्चियन, तो गरीब मुल्क में भी होते हैं। तो खैर ये गवर्नमेंट को फंड करना होगा, बहुत कुछ करना होगा। तो अब इस पॉइंट को कोई मामूली पॉइंट नहीं समझिए। एक क्रिश्चियन बंदे ने बोला था कि ये क्रिश्चियन के तारीख में पहले दफ़ा तहरीफ बाइबल साबित हुआ है। तजाद तो बहुत साबित हुआ, लेकिन पहले दफ़ा तहरीफ साबित हुआ, और ये इतना अहम पॉइंट है, लेकिन ये टेलीफोन में गुफ्तगू करते हुए आ गया। और अल्लाह ताला ने बताया कि ये अल्लाह ताला के फजल से हुआ है, ये अल्लाह ताला का काम है, इसमें रियासतदार का कोई अमल दखल नहीं है। इसलिए मैं आपको छोटा सा इसी पॉइंट का मिसाल देता हूँ कि जब हम 72 में बंगाल से आए थे तो एक रिश्तेदार के यहाँ गुड न्यूज़ बाइबल देखा था, वो ले लिया, और 6 महीने बाद वो वापस मांगे, मैंने खोल के देखा भी नहीं, मैं वापस दे दिया। लेकिन मैंने कागज़ में गुड न्यूज़ बाइबल लिख लिया, मेरे को नहीं पता था मुख्तलिफ किस्म के बाइबल होते हैं, कुछ होता है, बस एक गुड न्यूज़ बाइबल ले लिया और एक चर्च में गया और उधर से मांगा, और वो सही चर्च था, यानी गुड न्यूज़ बाइबल के हवाले से सही चर्च था। अगर वो सही चर्च में नहीं पहुंचते, किसी और चर्च में जाते, वो कोई और बाइबल दे देता, मैं वो बाइबल ले लेता, गुड न्यूज़ बाइबल नहीं लेता तो ये हवाला नहीं मिलता। और मेरे दोस्त थे कुतुबा मस्जिद के प्रेसिडेंट, वो अपने एक दोस्त के घर में थे कि उधर में स्कॉफिड रेफरेंस बाइबल था रखा हुआ, वो बोले ये मेरे को दे दो, मैं अपने दोस्त को दूंगा, वो मेरे को ला के दे दिया। अगर स्कॉफिड रेफरेंस बाइबल वो नहीं लाते तो ये बाइबल ब्रैकेट वाला मेरे को नहीं मिलता। और मेरे बड़े भाई को पता नहीं था कि बाइबल जो क्रिश्चियन का होता है उसमें शुरू का 5 किताब तौरात है, मेरे को भी बहुत बाद में पता चला। तो मेरे भाई अमेरिका गए थे, उनके बेटे के दुकान में एक क्रिश्चियन आलिम आता था, बहुत देर गपशप करता था, तो उसको बोले कि मेरे को तौरात ला दो। अगर उनको पता होता कि बाइबल क्रिश्चियन बाइबल का पहला 5 किताब तौरात है तो शायद मांगते भी नहीं, उनको नहीं पता था वो मांगे। और वो चूंकि आलिम था, बोला कि ये तौरात मांगा है, तो यहूदी का प्रिंट किया हुआ तौरात ला दिया। और जिधर भाई गए थे उधर का मौसम बहुत ठंड था, तो वो दिल नहीं लगा, वापस आ गए। तो ये तौरात बाइबल यहूदी का लिया, अगर ये नहीं लाते तो ये मेरे को कहाँ से मिलता। तो ये सारे फराहम खुद ब खुद होते गए, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। और टेलीफोन भी आए और सुस्त भी थे, और उसने इसरार किया, तो फिर मैंने ये बाइबल लाया, अपने अलमारी से खोल के देखा और उसको बोला लड्डू मिल गया। और आप जो सब लोग सुन रहे हैं, यकीन मानिए, आप इसके पर गौर फिक्र करिएगा तो आप भी कहेंगे कि आपको भी लड्डू मिल गया। आप सबको ये लड्डू मुबारक हो, मुंह मीठा करें, और जिनको पसंद आ जाए तो मेरे को भी लड्डू खिलाने के लिए लाइएगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। इसके साथ आज का ये छोटा सा बयान जल्दी ख़त्म करता हूँ, ताकि आप गौर से इसको बार बार देखें और इस पर एक जश्न मनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।